या मैनू जलौधर की बीमारी है महाराज। बाबा बुढ़ा जी कहते भाजा इत्थों मैं कोई बैग हाँ, झिड़क के पे वो जो टोकरा सी सिर के उत्ते चक्या होया किन्ने मन का मिट्टी का, वो टोकरा वजीर खां के ढिड ते मारिया, भाजा इत्थों। वजीर खां थले डिग पिया, वो पेट का सारा पानी निकल गया, वो चंगा भला ठीक हो गया। इस करके ਜਿਹੜੇ महात्मा ਹੁੰਦੇ ਨੇ अणगिणत ਦਾ जाप ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ अणगिणत ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर अपने नालों ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ मैं नहीं कर सकता वो ਇਹ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ जो मर्जी कह देण, आ सारी दुनिया ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ रोक के बैठे ने अरदासां करके। वो तो कद दा नाश कर दिंदा आपां नूं हुण नूं, पर उही अरदासां करी जांदे नहीं नहीं इन्हां नूं कुछ नहीं करना। वो कहने मैं सृष्टि नाश करनी है। रब दे प्यारे कहने सृष्टि नूं नाश क्यों करना, कहने पुठे काम करदे ने, कहने फिर तो इन्हां नूं समत दे दे। परमेश्वर नाल जो रब दे प्यारे दे विचार, कहने इस सृष्टि नूं क्यों मारना, चंगी भली बणी सृष्टि विच तुसीं समत दे दो तो इन्हां नूं श्रेष्ठ मत्ती दे दो, सब नूं नाम जपण ला दो, चंगे राह लग जाण। बस सृष्टि नूं मारन दी जगह ते इन्हां दे अंदरों मंद बुद्धि नूं मार दिओ, ये किरपा कर दिओ। इस करके रब दे प्यारे दातार बन जांदे ने। ब्रह्म ज्ञानी नाम दी दात देनी शुरू कर सकदा, वाहिगुरू दा हुक्म हो जाए। जिवें दोदो राणी नूं गुरु नानक देव जी ने कहा सी, कहनी महाराज मेरे पति दोदे नूं फिर नाम कौन बख्शेगा। महाराज कहने असी तैनूं बख्शिया, तू अपने पति नूं बख्शेंगी, तेरे पति नूं तेरे राही नामदान मिलेगा। इस करके दिंदे तो ब्रह्म ज्ञानी दे राही दिंदे तो आप ही हुंदे ने, पर दातार उहनूं बना दिंदे ने। ब्रह्म विद्या दा दाता बन जांदा, ब्रह्म विद्या दिंदा, नाम दियां दातां दिंदा, होर बड़ियां दातां, दुध दी दात, पुत्र दी दात, माया दी दात, कल्याण देण लग पैंदा। क्योंकि उन्होंने वाहिगुरू ने अथॉरिटी देती कि तू दातार है, तू जिन्हों मर्जी तार दे, जिन्हों मर्जी डोब दे, तू जो मर्जी कर सकदा। इन्नी वड्डी समर्था किहनूं मिलदी है? असंख, जिन्हां ने असंख परमात्मा दा असंख वारी जाप कीता बेगिणत हो के, वो भी दातार पातशाह बन जाते हैं। जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह, पातशाह दा पातशाह। दुनिया तिन्ना लोकां विच सारियां नालों वड्डा पातशाह विष्णु नूं मन्निया। पातशाही पातशाह, वो विष्णु वर्गियां दा भी पातशाह बन जाता। सारियां नालों श्रोमणी पातशाह ब्रह्म ज्ञानी हुंदा। वाहिगुरू तो है ही है पातशाह, पर वह जोड़ा पुत्र ब्रह्म ज्ञान में चलिया गया, गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी, वो भी ब्रह्म ज्ञान का छत्र प्राप्त कर लैंदा। असंख सूर मोह भगसार, अणगिणत सूरमे जिहड़े अणगिणत जाप करते हैं अणगिणत परमात्मा का, उन्हां दे अंदर सूरमगति आ जाती है। विषय विकारां नूं देख के वो डरते नहीं हैं, विषय विकारां नूं जित लैंदे ने। उन्हां दे अंदर सूर तो भाव सूरज आ जाता ज्ञान का। वो जिहड़े पहला आपां कथन कीते सी सूरमे, योध महाबली, फिर सूरमा, जिहड़ा योधा सूरमा, फिर इसे प्रकार आतरथी योधा। इस तरह ही जिहड़े संगत विच बह के श्रवण करते हैं ये योधे हैं, योधे जिहड़े संगत सुन के फिर चीज़ का मनन करते हैं वो महाबली हैं। जिहड़े उन्होंने कमाउंदे ने, जिन्ना कुछ सुन के उन्होंने कमाउण वाले ने, वो आतरथी योधे मन्ने जाते हैं। जिहड़े एक इंद्रियां नूं जित लैंदे ने वो सूरमे ने, जिहड़े मन नूं जित लैंदे ने वो महाबली ने, जिहड़े परमेश्वर की प्राप्ति हुई कर लैंदे ने वो आतरथी योधे हुंदे ने। इस तरह के योधे इधर भी ने। महाराज ने आपां नूं स्पष्ट भी किया होया गुरबाणी दे विच, जाको हर रंग लागो इस युग में,
सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वसतां कै, जा का सतगुर पूरा। सो ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਖਸਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਹ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਲਾਂਗਰੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹੇ ਲੈ ਬਈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭੱਜ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਚੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਛਤਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਛਕਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਧਾਰਾਵਤ ਸਮਾਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਸੀ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਥਾ ਮੌਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਕ ਗੁੰਗ ਮੌਨ, ਜੜ ਮੌਨ, ਕਾਸਟ ਮੌਨ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮੌਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਲਈ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਰੱਸੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕਲਪ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਛਕਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਣਾ, ਰੱਸੀ ਕਸੀ ਗਈ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬੰਦ, ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੀਰ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੀਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਖੀਰ, ਕੜਾਹ, ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਝਟਪਟ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਇਹ ਖੀਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਆਹ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਿਆਹ 3 ਵਿਆਹ, 2 ਵਿਆਹ 3 ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜੋ, ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-2 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਕਲਪ ਆਪਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਵਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਡੱਬਾ ਬਰਫੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਆ ਜੀ ਬਰਫੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾਣਾ ਕੋਲ ਮਾਈ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਗਾਂ ਮੱਝ ਸੂਈ ਸਾਡੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਮੰਨੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਵਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀਏ?
ब्रह्म ज्ञानी की शक्ति का कोई अंत नहीं, मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ब्रह्म ज्ञानी की शक्ति उन्नी हुई है जिन्नी परमेश्वर की है। परमेश्वर अपने नाल भी उन्होंने शक्ति को बढ़ा के पेश कर दिंदा, क्योंकि वाहिगुरु ऐसा है अपने प्यारियां का भी जयकार कराउंदा। महाराज 10वें पातशाह को जिवें ढाल लैके आया सी सिख, सो जो ढाल लैके आया बड़ी सिफत कर बैठा, किते कहना महाराज ये जो गोली नहीं लंघदी, महाराज कहते लंघ सकती, कहने नहीं लंघदी, महाराज कहते लंघ जाती है। कहना महाराज ये जो गोली नहीं लंघ सकती, है गैंडे की बनी हुई, महाराज कहते लंघ सकती। फिर किसी सिख ने पिछों बाह माड़ी जी मारियो, महाराज नाल तू जिद करदा, कहने हाँ ले भी गलती हो गई। कहने महाराज ने तो गोली कढ़ देनी, ये तो पहाड़ पाड़ देन, तू अपनी ढाल नूं चक्की फिरदा। वो सिख कहना हुण की करा। उन्हें जाके 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कड़ाह प्रसाद छकाता, कहते अरदास करो कि मेरी जिस काम लई मैं आया वो काम दे विच फतेह प्राप्त होण। 5 ਨੂੰ भी नहीं दस्सिया उन्हें भी की गल है। 5 ने तो अरदास करती, वो बड़े पहुंचे हुए महापुरुष 5 गुरसिख बाणी पढ़न वाले। जद महाराज ने ढाल अगे रखी, सामने दरख्त नाल बनवा दी कस के, जद गोली मार देते ने तां नूं गोली चला देंदे ने, कदे खब्बे चला सज्जे चला, 5-6 गोलियां चलाइयां महाराज ने। महाराज कहने की कीता सी बई? कहने कुछ नहीं जी। कहने कोई गल तां है। जद मैं पहली बार गोली चलाउण लग्या ढाल दे अगे गुरु नानक देव जी आ गए, मैं गोली नहीं चला सकिया, मैनूं तां नूं गोली चलाउणी पई। फिर 9वें पातशाह आ गए, फिर होर पातशाह आ गए। ये कारण की है? महाराज कहने सच्ची सच्ची गल दस। कहने महाराज जब कल थोड़े नाल मेरी बहसबाजी होगी, मैं सोचा भी मेरी ढाल चों महाराज गोली कढ़ देणगे, मैं जी 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कड़ाह प्रसाद छका के अरदास कराती। महाराज कहते महाराज कहने खालसा जी थानू दस्सण वास्ते यह कौतक रचाया असीं कि 5 ਸਿੰਘਾਂ की समर्था मेरे नालों भी ज़्यादा है। जब 5 ਸਿੰਘ अरदास कर देणगे तो असीं उन्हां दा बचन प्रवान करांगे, क्योंकि वो ढाल विचों फिर गोली नहीं महाराज ने कढ़ी। कहने बजा पाई तू हुण तां अरदास ही कराती। इस करके कुदरत कवन कहा विचार, उन्हां दी शक्ति दी विचार ना मैं की कह के दसां, वारिया ना जावा एक बार। मैं तो उन्हां दा एक वाल भी नहीं कथन कर सकदा ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का। ब्रह्म ज्ञानी तो इत्थे सुत्ते पे तुहानूं नज़र आउणगे, किते होर दीवान लाई जांदे हुंदे बैठे। उत्थों दी संगत आके कहोगी ये तो कल साडे दीवान ला रहे सीगे उत्थे, आपां कहांगे नहीं ये तो कल किते गए नहीं गे, इउं झगड़ा भी पै जांदा। ये एट ए टाइम अपना जिवें बाबा जी नूं पुछिया सी बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा नूं भी तुसीं इक्को टाइम ते किन्ने रूप धारण कर सकदे हो? कहने मैं इक्को टाइम ते 100 जगह जा सकदा, इक्को ही टाइम ते 100 रूप धारण करके। सहस तब नैन नम नैन है तोहे को। अकाल पुरख का तो फिर कोई अंत ही नहीं है, सतगुरु का तो कोई अंत ही नहीं भी किन्ने रूप धारण करके कित्थे कित्थे गुरसिखां की मदद करते हैं। हुण महाराज फिर असीं की करिए? सतगुरु कहते तुसीं अकाल पुरख के भाणे च आ जाओ, जो तुद भावा साई भली कार। हे वाहिगुरु जो तुहानूं पाउंदी है उही कार भली है। अथवा गुरसिख तैनूं सारा कुछ दस दिता, तैनूं दस दिता कर्म उपासना ज्ञान प्रकाश हर एक चीज़ का। हुण जो तैनूं पाउंदा वो कर लै, जो तेरे उत्ते कोई दंड नहीं है। नहीं तो आम मतां विच दंड हुंदे ने, देव दंड पितर दंड जम दंड, ये दंड तेरे उत्ते नहीं है। जिहड़ा वाहिगुरु मंत्र जपदा उहदे उत्ते कोई दंड नहीं हुंदा, बाकी धर्मां विच दंड हुंदे ने। वो अद्धा हिस्सा उल जांदे सिमरन दा, तेरा सिमरन तैनूं ही मिलेगा। तू सदा सलामत निरंकार। हे अकाल पुरख वाहिगुरु तू सदा सलामत है परमेश्वर। तू दा अर्थ है त्वंग पद जीव, जीव का लख अर्थ जिहड़ा आत्मा साखी अंदर है साडे। तो इसे प्रकार ही सदा सलामत कौन है? ईश्वर। ईश्वर के अंदर जिहड़ा लख अर्थ वाहिगुरु बैठा है। भाव कहण दा सीधा जिहड़ा जीव के अंदर आत्मा है, जिहड़ी ईश्वर के अंदर आत्मा है, उही निरंकार के अंदर है। ये तिन्नां दे विच इक्को ही चीज़ है। निरंकार भी उही है, ईश्वर भी वो आप ही बनया होया है, जीव रूप भी वो आप ही है। हे जीव यही तेरा स्वरूप है कि सारिया अंदर जिहड़ी आत्मा है वो आत्मा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही सर्वव्यापक है।
इउं जान के तू इउं जाप कर कि मेरे अंदर भी मेरे बाहर भी सृष्टि विच भी तिन्नां लोकां दे विच इक्को एक आप ही है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। प्यार सो आम तौर ते सतनाम इस करके कहा जाता भी हुण असीं वाहिगुरू कहना, सतनाम लाउणा इस करके उहदी उपमा हो जाती कि सच्चा नाम है वाहिगुरू। सो सतगुरु महाराज गुरु नानक देव जी बख्शिश कर रहे हैं अपने ते 17 पौड़ियां सरवण कीतियां हन। 18ਵੀਂ पौड़ी श्री जपजी साहब की सरवण कर रहे हैं। सिद्धां ने बेनती की कि सानू हुण तामसी सृष्टि का कथन करके दसो। ਜਿਹੜੇ लोग तमो गुणी ने तामसी ने जिन्हां दा खाना पीना बोलना सौना सब माड़ा ही माड़ा है, उन्हां बारे जिक्र करदिआं महाराज कहते दुनिया विच असंख अणगिणत लोग मूर्ख हन। मूर्ख वो बंदा हुंदा है जिन्हों आपां समझाइए, उन्होंने समझाया समझ पैंदी है, अपने आप नहीं पता लगता, चलो समझ पै जाती है। एक मूर्ख अंध हुंदे ने जिन्हों आपां काफ़ी जोर ला के समझाइए, हाँ हाँ कर छड्डे पर उन्होंने समझ नहीं पैंदी, पर अगे चुप कर जाता, समझ तो पई नहीं, चलो हाँ हाँ कर छड्डी। एक मूर्ख अंध घोर, वो जिहड़े घोर ने उन्होंने जे समझाउंदे आ वो गल पैंदे ने, अग्यों लड़ाई करते हैं। वो कहते तू मैनू समझाउना, तैनूं पता मैं किन्ना सियाणा। वो बहुत सियाणा बन बैंदा, इस करके उन्होंने मूर्ख अंध घोर की पदवी दी। अणगिणत लोग संसार अंदर वो ने जिहड़े मन करके सो जां जुबान करके जिहड़े ने पहला जुबान नाल मूर्खताई दे वचन बोलते रहंदे ने, कठोरताई दे वचन बोलते ने, जिन्होंने बोलण वेले नहीं पता हुंदा कि मैं की बोलदा हाँ। अंध असंख्य लोग अंध ने, मन करके अन्ने ने, जिहड़े मन करके जिन्होंने कोई ज्ञान नहीं है, सोझी नहीं है। घोर घोर लोग वो ने जिहड़े शरीर करके घोर खून खिंजण का काम करते हैं, दूजिਆਂ ਨੂੰ मारना कुटना लड़ाई झगड़े करने। अणगिणत लोग मूर्ख ने जुबान करके, अन्ने ने मन करके, घोर ने शरीर करके। 3 प्रकार नाल इन्हां दी अवस्था है। एक साखी तो आपां ने इन्हां दा निर्णय ले लेना। किसी का कोई रिश्तेदार चढ़ाई कर गया, पता लग गया, ਉਹਦਾ पिता कहन लग्या तू आओ कर, अज जाया संस्कार ते, फिर बाद विच परचाउणी ते दूजा काका चला जाएगा, भोग ते मैं चले जाऊंगा। बारी बारी आपां दुकान भी खुली रखनी आपां ने। उन्हां दा वड्डा लड़का जिहड़ा सी ਉਹਨੂੰ भेजिया, वो जाके उत्थे चुप करके बैठा रहा, मूर्ख जुबान करके बोले ही नहीं कुछ। होर लोग कहते ने कुछ ना कुछ परचाउणी करते ने। मुड़ आया,
100 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰਿਆ। 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੋੜ ਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਂ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਐ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਚੌਥਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਚਾਉਣੀ ਕਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਭਜਾਤਾ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ, ਘੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੂਨ ਖਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਦਾਰਾ ਭਿਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਮ ਭਰੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਗਿਣਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਨ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਰੈਤ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰੈਤ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦੁਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਬ ਪੁੱਛੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਗਣ ਛੁਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੈ ਵਸ ਹੈ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦਾ 50ਵਾਂ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸਾ 50 ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਧਰਤੀ ਕੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ